Yes, good morning, friends. In last lecture, we have seen the types of surds, definition of surds, some properties of surds, some notations of surds. Now, we will see some laws based on radicals. Yes, we will start our lecture now. Yes, laws of radicals. Put the heading. Laws of radicals. Laws of radicals. First law, if nth root of a, if nth root of a and nth root of b are two radicals, and nth root of b are two radicals of same order n, of same order n, then rule बघा पहिला, nth root of a into nth root of b is equal to nth root of a into b. Simple rule. First rule is, if nth root of a and nth root of b are two radicals of same order n, दोघांचे order same आहे n, then we can write nth root of a into nth root of b is equal to what? Nth root of a into b. For example, fourth root of 3 into fourth root of 2, which equal to fourth root of 3 into 2, which is equal to fourth root of 6. Is correct? इथे बघा, ऑर्डर दोघांची सेम आहे, 4 4 रॅडिकल. इथे a च्या जागी 3 आहे, इथे b च्या जागी 2 आहे. काय घेणार? पहिल्या लॉ नुसार fourth root of 3 into 2, 3 into 2 6, fourth root of 6. Okay, next law घ्या, second law. Second law, if nth root of a and nth root of b are radicals of same order n, then second rule. फर्स्ट रूल आपण प्रोडक्टचा बघितला, सेकंड रूल आहे क्वोशंटचा. nth root of a divided by nth root of b equal to what? nth root of a by b. Okay, काय दिलंय? if nth root of a and nth root of b are radicals of same order n, then nth root of a divided by nth root of b is equal to nth root of a by b. Some example, third root of 10 third root of म्हणजे cube root of 10 divided by cube root of 2. ऑर्डर सेम आहे, काय करणार? रॅडिकंटला डिवाइड करायचं.
cube root of 5. ओके, सिंपल आहे. इथपर्यंत काय डाऊट? व्हेरी व्हेरी सिंपल. ओके, लिहून घ्या. रब करतो. नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट रूल घ्या लिहून. If m and n are two natural numbers, if m and n are two natural numbers, then for any positive rational number a, we have, then for any positive rational number a, we have rule काय? nth root of mth root of a असं दिलंय. nth root of mth root of a equal to mnth root of a. काय दिलंय बघा? If m and n are two natural numbers म्हणजे काय? All positive numbers. बरोबर? 1 पासून स्टार्ट होणारे सगळे नंबर्स पण त्याला नॅचरल नंबर्स म्हणतो. m and n are natural numbers. Then for any positive rational number a, पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर a ला जर असं लिहित असाल तुम्ही mth root of a डबल रूट मध्ये डबल साइन आलेला आहे, त्यामुळे आपण काय करू शकतो, n आणि m चं मल्टिप्लिकेशन करायचं, ऑर्डरची मल्टिप्लिकेशन, mnth root of a. फॉर एक्झाम्पल बघा, फोर्थ रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ 6, fourth root of third root of 6. 4 is natural number, 3 is natural number, and 6 is a rational number. n is equal to 4, m is equal to 3. n and m कसे आहेत? नॅचरल नंबर्स आहेत आणि a कसा आहे? रॅशनल नंबर आहे. अशा कंडिशन मध्ये आपण कसं लिहू शकतो? mn म्हणजे 4 into 3 root 6 म्हणजे 12th root of 6 येणार. बरोबर? हे झालं एक्झाम्पल. सिंपल. यस, रब करतो. नेक्स्ट, घ्या. Simplest form of a surd. Simplest form of a surd. Simplest form of a surd. The definition क्या लिहून? Yes, definition. A surd expressed in the term of a into nth root of b. A surd
expressed in the form a into nth root of b, a into nth root of b, where b is the least positive rational number, where b is the least positive rational number. Is called simplest form of the simplest form of the given surd. काय definition? Surd expressed in the form a into nth root of b, where b is the least positive rational number. Least म्हणजे सगळ्यात लहान पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबर असेल तर त्याला काय म्हणायचं? सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड. एक्झाम्पल नुसार आपल्याला समजते, चेक करा. ते बघा, सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ, आता याला बघा, रूट 32 दिलेला आहे, हा एक सर्ड आहे. रूट 32 दिलेला आहे सर्ड, तर याला आपण कसं लिहू शकतो? 2 into 16, बरोबर. 32 ला आपण कसं लिहू शकतो? 2 into 16. 16 चा रूट आपल्याला माहित आहे 4. 4 रूटच्या बाहेर घेतला, आत काय राहिलं? 2. काय झालं बघा, दिलंय आपल्याला रूट 32. कन्वर्ट कसं केलं आपण? रूट मध्ये 2 into 16 घेतला, म्हणजे ते कसं होणार? रूट 2 into रूट 16. लॉ बघितलेत आपण, म्हणजेच काय? रूट 2 into 4 म्हणजेच काय? 4 रूट 2. दिलेल्या कॉम्प्लेक्स मध्ये आपण काय केलं? सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलं, सगळ्यात लहान मध्ये. आता काय दिले? सर्ड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, एक्सप्रेस्ड मध्ये आपण काय केलं? a into nth root of b मध्ये कन्वर्ट केलं, where b is least positive rational number. आहे का बघा? b is least positive rational number is called simplest form. म्हणजेच काय? एखादी सर्ड तुम्हाला दिले असेल तर त्याला तुम्ही परफेक्ट स्क्वेअर जे असतात ते सिम्प्लिफाय करून शॉर्ट मध्ये कन्वर्ट करून जो फॉर्म तयार होतो a into nth root of b, त्या फॉर्मला आपण सिंपल फॉर्म ऑफ सर्ड म्हणतो. ओके ओके, सिंपल आहे. Next, entire surd or pure surd. Entire surd or pure surd. Entire surd or pure surd. A surd expressed in the form, a surd expressed in the form nth root of b, a into nth root of b, where a is equal to 1
is called entire surd or pure surd, where a is equal to 1 is called entire surd or pure surd. सिंपल दिलेला आहे. डेफिनेशन वाचल्यावर समजते की surd expressed in the form of a nth root of b where a is equal to 1 म्हणजे काय झालं, √3. ओके, √3. नेक्स्ट √20. √20 क्यूब रूट ऑफ 5. हे सगळे काय आहेत, एंटायर सर्ड्स आहेत. इथं बघा एक असल्यामुळे आपण लिहित नसतो. 1 इंटू √3 √3 येतो, 1 इंटू √20 √20 येतो, 1 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 1 आपण लिहित नाही. अशा सर्ड्सला आपण काय म्हणतो, एंटायर सर्ड्स म्हणतो. म्हणजे याची व्हॅल्यू 1 पाहिजे. आता इथं जर आपण 2√3 असेल तर याला आपण एंटायर सर्ड्स म्हणू शकत नाही, कारण इथे ए काय आहे, 2 आहे. ए हा 1च पाहिजे. त्याच वेळी आपण काय म्हणणार, त्याला एंटायर सर्ड्स म्हणणार. ओके, सिंपल डेफिनेशन. आता 2√10 दिलेला आहे. 2√10 त्याला आपण कन्वर्ट करायचं आहे एंटायर सर्ड मध्ये. कसं करणार, इथं 1 पाहिजे, मग आपण काय करणार, 2 म्हणजे काय, √4 इंटू √10. ऑर्डर सेम आहे दोघांची, 2 2, त्यामुळे काय होणार, 4 इंटू 10 होणार इक्वल टू √40. आला, हा 2 आपण काढून टाकू, व्हॅल्यू सेम आहे, देअरफॉर इट इज एंटायर सर्ड. असं तुम्ही कन्वर्ट करू शकता. ओके, सिंपल आहे. रब करतो. नेक्स्ट थोडं एक्झाम्पल बघू. कन्वर्ट 2/3 √5 2/3 बरोबर. हा रॅशनल नंबर आहे, nth रूट ऑफ बी आहे, बरोबर. a इंटू nth रूट ऑफ बी इंटू प्युअर सर्ड. कसं सॉल्व करणार, सोल्युशन मगाशी जर सॉल्व केलं त्याला आपण स्क्वेअर रूट मध्ये घ्यायचं. स्क्वेअर रूट म्हणजे काय येणार, याला आपण असं लिहू शकतो, 2/3 चा स्क्वेअर इंटू √5 विच इज इक्वल टू, बघा 2/3 चा स्क्वेअर काय येतो, 4/9 इंटू, त्याची ऑर्डर सेम आहे त्यामुळे आपण इथे 5 घेऊ शकतो. त्यामुळे काय येणार आहे, 20/9 बरोबर. 20/9 विच इज अ प्युअर सर्ड. तर बघा a ची व्हॅल्यू 1 आहे, हात काय आला, 20/9 कन्वर्ट केला आपण, सिंपल आहे. नेक्स्ट कन्वर्ट √50/4 into simplest form. √50/4 into simplest form. कसं कन्वर्ट करणार, सोल्युशन बघा.
50/4 सिंपल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा. म्हणजेच काय, रूट 2 इंटू 25/4. ओके, म्हणजे 2 ला कट होणार, 2 4 ला कट होणार, राहिलं 25/2. बरोबर. 25 म्हणजेच काय, 25 म्हणजेच काय, फाईव्ह. बरोबर. तर काय ना 25 म्हणजेच काय, √5 2 इज इक्वल टू 5 आपण बाहेर घेणार, आत काय राहणार, √1/2 राहणार. ओके, बरोबर. बरोबर. येस, हा झाला सिम्पलेस्ट फॉर्म. नेक्स्ट अजून एक एक्झाम्पल, क्यूब रूट ऑफ 24. क्यूब रूट ऑफ 24 याचा सिम्पलेस्ट फॉर्म तयार करा. सिम्पलेस्ट फॉर्म कसं करणार बघा, 24 ला आपण कसं लिहू शकतो, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 24. बरोबर. मग तो ऑर्डर दोघांची सेम आहे, आपण डिवाइड सेपरेट करायचं. क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 8 म्हणजे 8 कशाचा क्यूब आहे, 2 चा क्यूब आहे, म्हणजे क्यूब रूट ऑफ 8 काय झालं, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3. हा तुमचा झाला काय, सिम्पलेस्ट फॉर्म. ओके, समजला असेल, ड्रॉप करतो. ओके, next point, addition and subtraction of thirds. 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 Yeah, 2 thirds can be added or subtracted. 2 thirds can be added or subtracted. 2 thirds can be added or subtracted one from the other by using distributive law. Distributive law. Distributive law. Only when they are similar thirds. When they are similar thirds. When they are similar thirds. म्हणजेच काय, दोन थर्ड्स मध्ये आपण ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन करू शकतो बाय डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, जेव्हा ते
दोन्ही सिमिलर सर्ट्स असतील तेव्हा काय, जेव्हा ते दोन सर्ट्स सिमिलर सर्ट्स असतील तेव्हाच आपण त्याची ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन करू शकतो. काय वापरून? डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ वापरून. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ काय आहे बघा, a इंटू रूट सी प्लस b इंटू रूट सी, b इंटू रूट सी विच इज इक्वल टू a प्लस b रूट सी. म्हणजे रूट कॉमन काढून आपण राहिलेल्या टर्मची बेरीज करतो, त्याला काय म्हणायचं आपण? डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. एक्झाम्पल्स बघू म्हणजे तुम्हाला समजेल इझी मध्ये. 2 रूट 6 प्लस 4 रूट 6, 2 रूट 6 प्लस 4 रूट 6. इथं बघा सिंपल सर्ट सेम आहेत, म्हणजे दोन्ही काय झाले? सिमिलर सर्ट झाले. मल्टिपल्स वेगवेगळे आहेत, सिमिलर सर्ट झाले. मग या रूल नुसार a ची व्हॅल्यू 2 आहे, b ची व्हॅल्यू 4 आहे, तर काय होणार? 2 plus 4 into root 6 which is equal to 6 root 6. Simple example. ओके, यात काय डाऊट नसणार आहे? येस. Next, multiplication and division of surds. Next, multiplication and division of surds. Multiplication and division of surds. And division of surds. If nth root of a and nth root of b, if nth root of a and nth root of b are two surds of the same order, are two surds of the same order n, then multiplication can be defined as, then their multiplication can be defined as, मल्टिप्लिकेशन कसं करणार दोघांचं? मल्टिप्लिकेशन कसं करणार? nth root of a into nth root of b, nth root of a into nth root of b which is equal to n a into b. बरोबर, मागच्या वेळी बघितलेलं. And their division can be defined, and their division can be defined as nth root of a divided by nth root of b. मगाशी आपण लॉ बघितलेला, nth root of a by b. सेम लॉ आहे मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन मध्ये. ओके, तर आपण ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, सम बेसिक प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ रॅडिकल्स पाहिलेले आहेत. आता आपण लेक्चर स्टॉप करतोय. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये थोडे एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहोत आणि रॅशनलायझेशन ऑफ सर्ट्स कसं करतात
तो रॅशनलायझेशन कशाला म्हणायचं हे आपण बघणार आहोत. ओके, थँक्यू.